समस्त को प्रभु श्रीकृष्ण नाम तथा प्रभु मसीह ईश्वर नाम मो समस्त को पुणी थे धन्यवाद देउछि। आसतु मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी और मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भाई पुओ झील और बर्तमान जुगर प्रत्येक युवा और युवतीगण आज वाक्यटी आम देखा पूर्व तार टपिक कहवा निमंते मुझे चाहूँगी। आज टपिक हूँ दयाकोरी मद सहित बंधु स्थापन करंतु नाही नचेत से सारा जीवन आपन को से दरिद्र करदेव। ए टपिक विषय नहीं आम कि आलोचना करवा आम कि शिखा। बर्तमान अनेक बापा माँ भाई भाई पुओ झील अनेक युवा युवतीगण किसी निशा द्रव्य एवं मदर से आक्रांत हो अपन परिवार को दुख देउछंती एवं निज जीवन को से क्षति अवस्था से पहुँचाऊँच। तो आसतु आम पाठ करवा हितपद 27 पर्व 19-20-21 पद। हे मोर पुत्र शुण ज्ञानी हुओ पुणी तुम्भ मन को सत्पथरे कढ़ाई नियो द्राक्षारस आसक्त ओ पेटार्ती मांस भोक्ता मानक संगी हो नहीं कारण मतुआला ओ पेटुक दरिद्र हेबे पुणी घुमा मनुष्य को चिराकना पिंधाइब। प्रिय प्रभुंकर दास दासी और मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भाई पुओ झील विशेषकर ए वाक्य जो माने द्राक्षारस आसक्त होती जो माने मद निशारे से आसक्त हो जीवन यापन करुँच जो माने पेटार्ती मांस भोक्ता लोक माने यही लोक मान सहित आज वाक्य आमको मिसवा निमंते मना करुँच। बर्तमान युवा युवती पीढ़ी मान को मिसापा मना करुँच। बर्तमान बापा माँ को मिसापा मना करुँच। आम सांगसाथी मिसवा मना नुह कि किपर सांगसाथी मिसवा आम आगे देखा किंतु वाक्य कहवा अनुसार आमको कहूँ हे मोर पुत्र शुण ज्ञानी हुओ पुणी तुम्भ मन को सत्पथरे कढ़ाई नियो। वाक्य कहूँ हे मोर पुत्र शुण एवं ज्ञानी हुओ एवं सत्पथरे निजर मन को कढ़ाई निमंते चेष्टा कर बा सत्पथरे तुम मन को कढ़ाई नियो। एवं कहूँ द्राक्षारस आसक्त ओ पेटार्ती मांस भोक्ता मानक संगी हो ना से आमको सफा सफा कहूँ जो मैंने द्राक्षारस आसक्त होती जो मैंने निशा द्रव्य आसक्त होती जो मैंने मद पीकि से जीवन यापन करुँच जो मैंने पेटार्ती एवं मांस भोक्ता लोक मान सहित मिसवा निमंते बाइबल आमको मना करुँच। कहीं कारण मतुआला ओ पेट को दरिद्र हेबे पुणी घुमा मनुष्य को चिराकना पिंधाइब। यार कारण हूँ जो मैंने निशा द्रव्य जीवन यापन करती जो मैंने द्राक्षारस एवं मदरे से जो मैंने जीवन यापन करती से माने केबे भी से माने उन्नति हेबे नहीं से माने दरिद्र हेबे। प्रिय प्रभुंकर दास दासी और मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भाई पुओ झील आजिकल आम मैंने आम आखपाखर अनेक परिवार मानक आम देखु जो परिवार मानक बापा माने मद पियंती से परिवार गुड़ाक केपरि जीवन यापन करुँच आपण मान छुआ मुझे तो जाने ना आपण मैंने भल भाव से देखती और जानती जो परिवार बापा मद पिए जो परिवार भाई मद पिए जो परिवार माँ मद पिए से परिवार केबे भी शांति केबे भी उन्नति जीवन यापन हो न थाए। से परिवार मध्य अनेक समय दरिद्रता अवस्था देखा थाए से परिवार अनेक समय शांति देखा दे न थाए बरं अशांति देखा दे थाए एवं से परिवार अनेक समय खाइबा पीबार असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी थाए। प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी और मोर प्रत्येक मोर बापा माँ भाई भाई पुओ झील मैंने मो समय एवं मो सहित जो मैंने भाई माने बा अनेक समय बढ़ी थे आम एक वारिक को आम सपोर्ट करूँ एक वारिक आम स्नेह संपर्क आम जीवन यापन करूँ कि अनेक मोर भाई माने अनेक मोर बंधु माने आज से माने से द्राक्षारस से मद जीवन यापन करके से आज ये पृथ्वी छाड़ी से पलि गले और निज परिवार को से आज हरइले और से द्वारा आज परिवार गुड़ाक हर बसैला। आज गोटे परिवार जदि बापा मद पिउछि तेबे परिवार समस्त अशांति स्त्री अशांति पिला छुआ अशांति एवं परिवार बोझ अधिक अधिक बढ़ी थाए। कहीं जदि बापा जदि गोटे घर जदि बापा इनकम करुँच तेबे से बापा ऊपर परिवार समस्ते से भरोसा और आशा करती किंतु से विषय को बापा बुझी न थाए। अनेक परिवार मध्य भाई जदि इनकम करुँच तेबे से गोटे पुओ द्वारा बापा माँ भाई भाई अनेक लोक मैंने ताहां भरोसा करती और निर्भर करती कि बंचवा निमंते किंतु से पुओ से विषय को सी जान न थाए। एपरी अवस्था आज अनेक बापा माने अनेक माँ माने अनेक भाई भाई माने आज मद निशारे जीवन यापन करी से आपण भाई बंधु को आपण परिवार को से हरई आज से ये पृथ्वी छाड़ी पलि गले एवं अनेक लोक मैंने अनेक भाई भाई माने अनेक बापा माने आज मदरे जीवन यापन करी निजर देह क्षति करी आज अनेक कष्ट पाउछंती।
प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी एवं मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी पुओ झिଅ ମାନେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପେଟାର୍ତି ମାଂସାର୍ତି ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ାକ ମତୁଆଳା ସବୁବେଳେ ମତୁଆଳା ହେଇକି ଜୀବନଯାପନ କରିବା କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି ଆସିନଥାଏ। ବରଂ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଉ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାପା ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ମା ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମଦ ପିଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାୟ ଦୁଃଖର ସେ ପରିବାର ଆଜି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେ ପରିବାର ଆଜି ନିଜକୁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ କରୁଅଛି। ଅନେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାକି 19 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ପରିବାର ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋ ଜୀବନଯାପନ କରି ସାଙ୍ଗସାଥି ଜୀବନଯାପନ କରୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମଦ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲି। ତାକି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଛାରକାର ହୋଇଗଲା, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପାପ ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କଲି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଅସହାୟ ମନେ କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ କିପରି ଆଗକୁ ନେବି ତାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୋ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ସମାଜ କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, କାରଣ ମତୁଆଳା ଓ ପେଟୁକ ଦରିଦ୍ର ହେବେ, ପୁଣି ଘୁମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମତୁଆଳା ସହିତ ମିଶିଲି, ମତୁଆଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ପେଟୁକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ଏବଂ ମାଂସା ଭକ୍ତାତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ତାପରେ ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି। ଏହିପରି ବି ସମୟ ଆସିଲା, ଦିନେ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାରରେ ଚାଉଳ ମୁଠେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ କରିଅଛି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଜି ତାହା ମନେ ପକାଇଲେ, ତାହା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ମୋ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ଆଗରେ କଟୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫେରିଲି, ମୋ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଫେରିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଏପରି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ବି ସବୁଯାକ ହଜିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଦ ପିଇବା ଲୋକ କେବେ ବି ସେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ବରଂ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତୁଆଳା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ମଦ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଦକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ନିହାତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। ତାହା କଥା କିଏ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଟଙ୍କା ପଇସା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାକୁ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନକୁ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦରିଦ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ମଦକୁ ପିଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ପରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି। ଦରିଦ୍ର, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ତାହା ଦିନେ ହରାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଏବଂ ଯୁବତୀଗଣ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ହୋଇଥାଏ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସିଥାଉ। ତାହାକି ସେଇ ଭୁଲ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଶାନ୍ତିର। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଏବଂ ଯୁବତୀଗଣ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ହୋଇଥାଏ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସିଥାଉ। ତାହାକି ସେଇ ଭୁଲ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ପରିବାରକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆଣିଥାଏ
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୁଃଖ ଏକ ଜୀବନ ଆସିଥାଏ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଦ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଦରେ ଦରିଦ୍ର। ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ମଦ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଯଦି ମଦ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ମଦ ଛାଡ଼ିବେ ଦରିଦ୍ରତାରୁ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଦରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।